decision making process. What it does, analyzes the data on weather, soil health, market trends to guide farmers. So based on that, they can plant. ஸோ மார்க்கெட் ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன கிராப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து அட்வைஸ் பண்றதுக்கு தான் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த வேல்யூ செயின் டிஜிட்டலைசேஷன் ப்ராசஸ். வேல்யூ செயின் டிஜிட்டலைசேஷன் கவர்ஸ் ஸ்மார்ட் ஃபார்ம் ப்ரெசிஷன் மேனேஜ்மெண்ட், குவாலிட்டி அசஸ்மெண்ட், transparent market access, logistic optimization, how to use the shortcut route, then blockchain technology for traceability, where from it is manufactured. That is the blockchain technology, data analytics for decision making. These are some of the value chain digitalization techniques. Next benefit real world applications, inputs and finance. For inputs and finance, we have access to seeds, access to technology. So, what type of farmers can order high quality seeds online through the mobile apps? That is the input for farming yield, crop production, what type of thing they need. All those things can be given to the users, farmers. That is the input. Next, access to technology. Farmers can avail the technology on a rental basis. Next, access to finance. The loan can be easily given to the user based on the farm history, historical data. The insurance also it is covered. Access to finance means loan as well as insurance. Loan means the farm history data can be given to the bankers for analyzing for sanctioning the credit loans. Then for loss, in the case of risks, the insurance can be availed to the farmers. What type of insurance? All those things are given to the inputs to the farmers. Next is skill development. So new technologies are being used in the farming practices. How the farmers can get the knowledge of IoT, drones, all those things. So for that skill development, some basic operations, how to get the information, handling the mobile apps, mechanical devices, how to the various units, how it is being operated. All those knowledge is important to the farmers. That is the benefit of this inputs and finance. Next, access to inputs and finance. We have access to credit. Whether the farmer is eligible to apply loan or not, based on the farming practices and the past history of the farmer, they decide whether the loan can be sanctioned or not. Then market access. The farmers sell produce directly to buyers using e-commerce platforms. So the government facilitates the connections, creates that is the marketers, agro marketing agencies directly with the farmers. Integrated land and water management related developments are given here. The various things are given. Drip irrigation given, fertigation systems, precision irrigation controllers, then rainwater harvesting, soil moisture sensors, hyperlocal weather forecast. These are the things. Integrated land and water. Land and water means water, combining the sand and water. Sand conditions, how water is being irrigated. That is the integrated land and water management. Fertigation, we have integrated land and water management. Means what? Meaning is given. Just now I told. Then drip irrigation, we have drip irrigation already is a practice used in many farmlands. So along with that, they use the smart irrigation. Smart irrigation, along existing drip irrigation, some IoT sensors are added. That is smart irrigation. Next, we have fertigation systems. Along with the smart irrigation, they follow the fertigations. Fertigation, I told the meaning. This is உரம்லாம் போடுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் ஃபெர்டிகேஷன் சொல்லுவோம். அது ட்ரிப் இரிகேஷன் மூலமாவே கொண்டு போறதுதான் ஃபெர்டிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரெசிஷன் இரிகேஷன் கண்ட்ரோலர்ஸ். துல்லியமானது, ப்ரெசிஷன்னா துல்லியம்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த ஃபார்ம்ல வந்து எந்த அளவுக்கு மழை நாளைக்கு வரும்னா இன்னைக்கு வாட்டர் வந்து கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ப்ரெசிஷன் இரிகேஷன் சிஸ்டம். ஸோ அந்த அட்வைசரியை பேஸ் பண்ணி நம்ம தண்ணியை வந்து 60% ஆஃப் வாட்டர் வந்து சேவேஜ் பண்றோம். அதுதான் வந்து ப்ரெசிஷன் இரிகேஷன் கண்ட்ரோலர்ஸ். தென் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்க்கு வந்து நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம். நம்ம கிராமத்திலேயே வந்து பக்கத்துல ஒரு பாண்டு கிரியேட் பண்ணி தண்ணி எல்லாம் அதுல சேவ் பண்ணலாம். ஸோ ரெயின் வாட்டர் ரொம்ப ரெய்னி சீசன்ஸ்ல ஒரு பாண்டு மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அந்த தண்ணியை சேவ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபார்ம் லேண்ட்லயும் அவங்க தண்ணியை சேவ் பண்றதுக்கு ஒரு குளம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் டெம்பரரியா. அந்த தண்ணியை சேமிச்சு அதை வந்து இரிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அது ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஐடியா கேன் பி கிவன் டு தி ஃபார்மர்ஸ். சாயில் மாய்ஸ்சர் சென்சார்ஸ் இருக்கு. அதான் சாயில் மாய்ஸ்சர் சென்சார்ஸ் தான் சாயிலோட கண்டிஷனை வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும். அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க டெசிஷன் எடுத்து அவங்க வெதர் என்ன பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க. இந்த சாயில் மாய்ஸ்சர் சென்சார்ஸ். தென் இன்டெகிரேட்டட் லேண்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து வி ஹேவ் அ ஹைப்பர் லோக்கல் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட். வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனா லோக்கல் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் வந்து தான் நம்ம டெவலப் பண்ணணும். இந்த ஹைப்பர் வெதர் லோக்கல் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் அந்தந்த ரீஜனுக்கு பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ அப்போ நிறைய அந்தந்த ரீஜனுக்கு நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் பில்ட் பண்ணலாம். அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன்ஸ்க்கு மட்டும் வெதர் கண்டிஷன்ஸை எடுத்து ஃபார்மர்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து நம்ம சாயில் ஹெல்த், வாட்டர் ஹெல்த், பிளான்ட் ஹெல்த், அனிமல் ஹெல்த், ஃபிஷரிஸ் ஹெல்த் அப்படி சொல்றோம். பிளான்ட் ஹெல்த் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ணலாம். அதுக்குதான் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ட்ரோன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பிளான்ட் எப்படி, அதாவது பெஸ்ட்னால அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கா இல்ல வேற ஏதாவது டேமேஜஸ் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பிளான்ட் ஹெல்த் மானிட்டரிங் சொல்றோம். ஸோ அந்த ஃபீல்ட்ல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். தென் அனிமல் ஹெல்த் மானிட்டரிங், அனிமலோட தான் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவ் எல்லாம் சொல்லலாம். ஸோ அப்போ கவ் ஹெல்த் நல்லா இருந்தாதான் வந்து இந்த டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். டைரி டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனால அனிமல் ஹெல்த் மானிட்டரிங் அப்படி சொல்றோம். ஸோ சாயில் ஹெல்த் நல்லா இருந்தாதான், சாயில் புல்ல சாப்பிட்டு தான் மாடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது மாடோட ஹெல்த்தும் வந்து நேச்சுரல் கிரெயின்ஸ் பொறுத்து தான் இருக்கு. அப்போ எல்லாமே இன்டர் டிபெண்டன்ட் தான். ஸோ அனிமல் ஹெல்த் மானிட்டரிங் வந்து அனிமல் இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, வேரபிள் டிவைஸ் அந்த கவுஸ் மேல ஒரு டிவைஸை பிளே பண்ணி அந்த கவுஸ் எங்க மூவ் பண்ணுது, அன்யூஸ்வல் கவோட மூவ்மெண்ட் இருக்கா, ஏதாவது கவுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அதான் வந்து ஐஓடி டிவைஸோட ஹெல்ப் யூஸ் பண்ணி அனிமல் ஹெல்த் மானிட்டரிங். நமக்கு தெரியாது அனிமல் நார்மலா இருந்தா எப்படி இருக்கும், அனிமல் அப்நார்மலா இருந்தா எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வாட்ச் பண்ண முடியாது. நம்ம 24 ஹவர்ஸும் அனிமல் கூடயே இருந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ சென்சார்ஸ் ஈஸியா வந்து கேப்சர் பண்ணி அந்த டீடைல்ஸ் யூசருக்கு சென்ட் பண்ணும்போது அன்யூஸ்வல் பிஹேவியரை கண்டுபிடிச்சு நம்ம அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லி நமக்கு அனிமல் ஹெல்த்தை மானிட்டர் பண்ணலாம். தென் ஃபார்ம் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து வி ஹாவ் சாயில் ஹெல்த் மானிட்டரிங். சாயில் ஹெல்த் தான் ப்ரெசிஷன் ஃபார்மிங்ல ஒன் ஆஃப் தி டெக்னிக். அது சாயில் ஹெல்த் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் நல்லா கிராப் ஈல்டு வரும். கிராப் ஈல்டு வந்து நிறைய ஃபார்மர்ஸ்க்கு இன்கம் கிடைக்கும், நிறைய லாஸ் இல்லாம நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க, அதனால லாஸ் நிறையவும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. இப்ப இந்த ப்ரெசிஷன் ஃபார்மிங்ல நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு சாயில் ஹெல்த்னால அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வாட்டர் ஹெல்த் மானிட்டரிங். அதுக்கான ஐஓடி சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் வாட்டர் ஹெல்த்தை. கெட் நோட்டிஃபைட் ஆஃப் வாட்டர் harmful contamination or if irrigation is uneven. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு இரிகேஷன் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கா, ஃப்ளோ ஆஃப் இரிகேஷன் செக் பண்றதுக்கும் சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆப்ஸ் டிசைன் பண்ணலாம். அதை மானிட்டர் பண்றதுக்கும் நீங்க பண்ணலாம். தென் ஃபார்மர்ஸோட வாட்டர் லெவல்ல ஏதாவது கண்டாமினேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். ஸோ வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். நான் டெக்னிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் நீங்க இதை வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டு எமர்ஜிங்கா இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ரெலவெண்டா நீங்க ஏதாவது இது இந்த ஃபீல்ட்ல இன்னோவேஷன் கிரியேட் பண்ணி அதை உங்க காலேஜ் மூலமா நீங்க சப்மிட் பண்ணலாம். இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னோவேஷன் கவுன்சில் உங்க காலேஜ்ல ஆப்ரேட் ஆயிருக்கு. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னோவேஷன் காலேஜ் செல் மூலமா நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க ரீஜன்ல உங்க இருக்க ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி நியூ ஐடியாஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா சப்மிட் அலாங் வித் யுவர் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்
computer science stream students, you can develop a project and submit through Yukti scheme. So we talk about the Yukti scheme now. So Yukti scheme அப்படிங்கிறது ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ற ஒரு ஸ்கீம் ஒன்லி ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நியூ இன்னோவேஷன் ஐடியாஸை சப்மிட் பண்ணலாம். எப்படி சப்மிட் பண்ணலாம்னா த்ரூ காலேஜ்ல வந்து ஐஐசி போர்ட்டல்ல நீங்க லாகின் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணலாம். யுக்தி ஸ்கீம் பத்தின வீடியோவும் நான் இங்க வச்சிருக்கேன், அதையும் நம்ம அட் எண்ட் பார்க்கலாம். ஸோ யுக்தி ஸ்கீம் மூலமா நீங்க நியூ ஐடியாஸ் சப்மிட் பண்ணலாம். யுக்திங்கிறது வந்து நேஷனல் இன்னோவேஷன் ரெபாசிட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்னோவேஷன் ரெபாசிட்டரி அங்க இருக்கு. அதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் சப்மிட் பண்றதை என்கரேஜ் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க உங்களோட இன்னோவேஷன்ஸை சப்மிட் பண்றதுக்கான ஒரு போர்ட்டல் தான் யுக்தி போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது. அது ஒன் பார்ட் ஆஃப் ஐஐசி. ஸோ இதுல நீங்க என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து, எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த பெனிஃபிட் ஆகும், எப்படி அவங்க ஒரு இன்னோவேஷன் கிரியேட் பண்ணலாம், ஒரு பிசினஸா கொண்டு வரலாம், அது வரைக்கும் சப்போர்ட் இருக்கு யுக்தி ஸ்கீம்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தான் வந்து இந்த யுக்தி ஸ்கீம் பத்தின ஒரு வீடியோவும் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டெக்னாலஜி ரெடினஸ். இந்த யுக்தி ஸ்கீம்ல என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னா, நீங்க என்ன ஃபீல்டா, அதாவது காலேஜ்ல நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும், நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. பட் அவங்க கேட்கறது வந்து இந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க, டெக்னாலஜி, மேனுஃபேக்சரிங், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க. Am I audible, ma'am? Ma'am, you're audible, ma'am. Yes. Technology readiness level, மேனுஃபேக்சரிங் ரெடினஸ் லெவல், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெடினஸ் லெவல் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்டா உங்க காலேஜ்ல இருக்கும் போதே, படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே நீங்க உங்களோட இன்னோவேஷன்ஸை சப்மிட் பண்ணலாம். அதுக்குதான் யுக்தி ஸ்கீம். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, உங்க சரௌண்டிங் ரீஜன்ஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு சொசைட்டில, ஒரு டிசைன் கிரியேஷனா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஆப் கிரியேஷனா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஃபார்மர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் டிசைனா இருக்கலாம், எது வேணாலும் நீங்க பண்ணலாம். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாஷிங் மிஷின்ல சஸ்டைனபிள் கோல்ஸ், தண்ணி நிறைய வீணாகுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்றதுனால, அதுக்கு வந்து ரீசைக்ளிங் ஆஃப் வாட்டர் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்போ ஃபார் அதர் எக்ஸாம்பிள் இனோவேஷன் என்ன சொல்லலாம்னா, இப்போ வந்து லைட் ஃபேனை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம், ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஃபேன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றோம். பட் லைட்டோட பிரைட்னஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இல்லை. ஸோ அதுக்கு ஒரு டிசைன் ஸ்விட்ச் ஒன்று நீங்க கொண்டு வரலாம். அப்புறம் இப்போ வயசானவங்களுக்கு எல்லாம் கண்ணு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா மருந்து ஊத்துறதுக்கு ஒரு யாரையா டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஒரு டிவைஸ் கொண்டு வரலாம். அந்த டிவைஸ் மூலமா அவங்களே மருந்த போட்டுக்கிற மாதிரி. தென் இப்ப பப்ளிக் பிளேஸ்ல வாட்டர் டேப் எல்லாம் உடஞ்சி தண்ணி வீணா போயிருக்கதை நீங்க பாத்துருப்பீங்க. அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நீங்க கொண்டு வரலாம். அதுக்கு ஒரு வாட்டர் லெவலர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று டிசைன் பண்ணி அது அந்த இடத்துல ஒரு லோ காஸ்ட் டிவைஸ் ஒன்று கொண்டு வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யார் வேணாலும் வாங்கி அந்த தண்ணியை வந்து லாஸ் ஆகுறத ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அப்படிங்கிற லோ காஸ்ட் டிவைஸ் ஒன்று அதுக்கு ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் உங்க சொசைட்டில, இப்ப நான் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா மட்டும் நான் பேசியிருக்கேன். பட் ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க திங்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ அந்த யுக்தி ஸ்கீம்ல நீங்க உங்க இன்னோவேஷன் சப்மிட் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து அந்த உங்க காலேஜ் ஐஐசி போர்ட்டல்ல ஒரு இன்னோவேஷன் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இன்னோவேஷன்ங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு. அது கீழே உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க. அந்த லிங்கை உங்க மேடம் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த லிங்க்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபி கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு லாகின் பாஸ்வேர்ட் வரும். ஸோ அந்த லாகின் பாஸ்வேர்டை பேஸ் பண்ணி நீங்க உங்களோட டீம் நீங்க கிரியேட் பண்ணி அந்த டீம் மூலமா நீங்க டீம் லீடர் ஒருத்தவங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை ஒரு குரூப்பா நீங்க சப்மிட் பண்ணலாம். இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஃபார் யுக்தி ஆக்சஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஓகே, இதுதான் வந்து ஐடியா சப்மிஷன் ப்ரொசீஜர். ஐடியா வந்து நீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் உங்க காலேஜ்ல இருக்க ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து அந்த ஐஐசி கன்வீனர் வந்து உங்களுக்கு எவாலுவேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஓகே பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஐஐசி போர்ட்டல்ல ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தென் யூ கேன் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல். நெக்ஸ்ட் லெவல் போனதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் கேட்பாங்க.
அதே ப்ராப்ளம்க்கு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் நீங்க கொண்டு வரலாம். ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்னா என்ன, மார்க்கெட் சர்வேன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். மார்க்கெட் சர்வே அப்படிங்கிறது என்னன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேற சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இந்த ஃபுட் ஷேரிங் ஆப்புக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஃபுட் பையர்ஸ் யாரு, ஃபுட் டோனர்ஸ் யாரு அப்படிங்கறத வந்து லிஸ்ட் மேனுவலா நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதான்னு பாக்குறதா ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். அதே மாதிரி நம்மளோட ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அந்த ரீஜன்ல அப்படிங்கிறது நீங்க ஒரு மார்க்கெட் சர்வே பண்ணி அதை வந்து ஒரு டாக்குமெண்டா சப்மிட் பண்றதா ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். ஸோ டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல்ல நிறைய இது யுக்தி ஸ்கீம்ல அவன் வந்து என்ன கேட்கறான்னா டிஆர்எல் லெவல் 1, 2, 3, 4 அப்படின்னு நிறைய ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கான். டிஆர்எல் லெவல் 0 தான் ஐடியா சப்மிஷன். டிஆர்எல் லெவல் 1 தான் வந்து மீன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ல கொண்டு வர்றது, ரிசர்ச் R&D பண்றது. டிஆர்எல் லெவல் 2 வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். டிஆர்எல் 3 வந்து ப்ரோட்டோடைப். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் நிறைய கொடுத்துட்டு போயிருக்கான். ஸோ அப்போ அவன் எதுக்கு இதை கேட்டகரைஸ் பண்றான்னா, உனக்கு சாங்ஷன் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறத அவன் யூஸ் பண்ற மெட்ரிக் தான் டிஆர்எல் லெவல்ஸ். ஸோ நீ வந்து ஐடியா சப்மிட் பண்றான், பட் அவன் வந்து உனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ற கேட்டகரி வந்து டிஆர்எல் 0ன்னு சொல்லுவான். ஸோ தட் இஸ் தி திங் யூ ஷுட் நோ. ஸோ அவன் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்றான் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த டிஆர்எல் லெவல்ஸ். வாட் அதாவது அதோட மெச்சூரிட்டி லெவல் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் டிஆர்எல்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த யுக்தி போர்ட்டல்ல. ஸோ உங்க இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எப்படி பெனிஃபிட்னா, எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை லெவல்ல இருக்கீங்க, டிஆர்எல் லெவல் 4ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, டிஆர்எல் லெவல்ல 6ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அதை பேஸ் பண்ணி உங்க இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ரேட்டிங் வரும். உனக்கும் பெனிஃபிட் வரும், உனக்கும் சாங்ஷன் ஆகும், உனக்கு வந்து மணி வந்து கிரெடிட் ஆகும். நீ பிசினஸ்க்கு வந்து பண்ற அளவுக்கு சப்போர்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுது. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்னோவேஷன் செல் வந்து உனக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஸோ அதனால இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காலேஜ்ல படிக்கும் போதே எதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இன்னோவேஷன் செல்ல ஜாயின் பண்ணி வந்து ப்ராடக்ட் டிசைன், டெவலப்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது வரைக்கும் நீங்க கிரியேட் பண்றதுக்கான சப்போர்ட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குது த்ரூ யுவர் காலேஜ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்றாங்க. அதனால நம்ம அவேர்னஸோட இருந்து நம்மளும் வந்து சம்திங் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ஃபெசிலிட்டியை. அதுக்கு தான் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல்ஸ்ல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுத்துருக்கு, வேரியஸ் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல், மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் தி மெச்சூரிட்டி லெவல் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி. அதான் பேசிக் மெச்சூரிட்டி ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் ஐடியா. இனிஷியல் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட், ஒரு ஐடியா, உனக்கு சொசைட்டில என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு ஒரு ஐடியா லெவல்ல யோசிச்சு வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அது தாட் ப்ராசஸ்ல இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஐடியா. அது ஐடியா டெக்னாலஜி லெவல் 0 அப்படி சொல்றோம். டிஆர்எல்ஸ் ஆர் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கேல் ஃப்ரம் 1 to 9. 9 லெவல்ஸ் வச்சிருக்காங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Systematic addressing of TRL is required, allowing a technology to evolve from conception through the research, development and deployment. ஸோ அதை கொண்டு வந்து ஒரு மார்க்கெட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட், அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் எல்லாம் போட்டு நீ டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போற வரைக்கும் கவர்மெண்ட் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதா அந்த இது. யூனிவர்சிட்டிஸ் அலாங் வித் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் சோர்சஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் டிஆர்எல் 1 to 4. ஸோ அப்போ ஃபண்டிங் எங்க இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது, யூனிவர்சிட்டில இருந்து 1 to 4க்கும். 6 to 7 வந்து ப்ரீ இன்குபேஷன் no funding is needed, but 7 to 9 funding from other private agencies, private sector funding from private sector போட்டிருக்கு. The term value of death represents the often neighbored addressing the TRL 4 through to 7 where neither academia nor the private. ஸோ அந்த ரெண்டு பேருமே வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியாது வந்து 4 to 6 தான். ஏன்னா நீ லேப்ல டெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்ட, அதை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா, ஸோ இண்டஸ்ட்ரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடு வந்து நீ எதிர்பார்ப்ப. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து வேரியஸ் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம்னு இருக்கு, அது மூலமா உனக்கு யார் வந்து பிட் பண்றாங்களோ, இப்ப நீ உன்னோட என்கிட்ட இப்படி ஒரு நான் புது இன்னோவேஷன் வச்சிருக்கேன், எந்த கம்பெனி வாலண்டியர்னு சொல்லி நீ ஒரு பிட் பண்ணலாம். இந்த ஏலம் விடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அது மாதிரி நீ ஒரு பிட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், எனக்கு வந்து இந்த இன்னோவேஷனை வந்து கொலாபரேட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம், ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட அக்ரிமெண்ட் வருவாங்க. அதுதான் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அதுக்கான மீனிங். ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் டிஆர்எல் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கு. ரிஸ்க்கும் இருக்கும், டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் பேலன்ஸ்டா போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இங்க வந்து ஹையஸ்ட் டிஆர்எல் லெவல் 9 வந்து ஹையஸ்ட், டிஆர்எல் லெவல்
0 வந்து லோயஸ்ட், லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இது வந்து ஐடியா சப்மிஷன், R&D, ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட், ப்ரோட்டோடைப் அப்படிதான் இங்க வரும். பட் இங்க வந்து ஆக்சுவலா